I am here to share the importance of Teachers' Day. The birthday of India's second President, Dr. S. Radhakrishnan, has been celebrated as Teachers' Day since 1962. A teacher not only teaches children but also gives them love and care to grow and nurture their mind. A teacher is always called the captain of the ship because it is because of them we can reach our destination and fulfill our dreams. Thanks teachers for inspiring hope in me and instilling me a love of learning. Happy Teachers' Day. We are always thankful for your effort and hard work that you have put in our education even in this tough situation. Thank you. गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुः साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे तस्मै श्री गुरवे नमः 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 Happy Teachers' Day, all teachers. Viva teacher nam. Viva teacher nam ella teachers nam Happy Teachers' Day. Okay. Apa saja? Teacher. Prosan. പ്രിയപ്പെട്ട ടീച്ചേഴ്സിനും എൻ്റെ ആശംസകൾ. ഹാപ്പി ടീച്ചേഴ്സ് ഡേ. ഹാപ്പി ടീച്ചേഴ്സ് ഡേ.
my name is, I am studying 2nd standard. Good morning to all my dear teachers and friends. Today we celebrate Teachers Day. We celebrate Teachers Day on 5th September every year in India. The birth anniversary of Dr. S. Radhakrishnan. He was great scholar, excellent teacher and President of India. On this special occasion, I wish to convey my best wishes and greetings to all my teachers. Teachers are our second parents. After parents, teachers take the responsibility of molding a child's character. Thank you, teachers, for your invaluable efforts and guidance. Happy Teachers Day. Thank you. A teacher is a mentor, guide, creator, and a great motivator. Teachers are like candles which consumes itself to light the way for others. I wish all my dear teachers a very happy Teachers Day from the bottom of my heart. Thank you all for supporting me and guiding me. Thank you. ഹരിയോ, എൻ്റെ പേര് അർച്ചന. ഇന്നത്തെ ദിവസത്തിന്റെ പ്രത്യേകത നിങ്ങൾക്കറിയാമല്ലോ. ഇന്നാണ് അധ്യാപക ദിനം. ഇന്ന് പി കേശവദേവ് എഴുതിയ ഓടയിൽ നിന്ന് എന്ന നോവലിലെ ഒരു ചെറിയ ഭാഗമാണ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരാൻ പോകുന്നത്. നോവലിലെ നായകനായ പപ്പു കഠിനാധ്വാനിയും സൽസ്വഭാവിയും സൽഗുണനുമായിരുന്നു. അദ്ദേഹം റിക്ഷയും കൊണ്ട് ബോട്ടുചെട്ടിയിൽ നിന്നും റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിലേക്ക് ശരവേഗത്തിൽ യാത്രക്കാരനെയും കൊണ്ടുപോവുകയായിരുന്നു. കാരണം ട്രെയിൻ എത്താൻ 5 മിനിറ്റ് മാത്രമേ ബാക്കിയുണ്ടായിരുന്നു. പപ്പുവിന് റിക്ഷ ഓടിച്ച് നല്ല കൈവഴക്കമുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ തൻ്റെ റിക്ഷ തട്ടി ഒരു പെൺകുട്ടി ഓടയിലേക്ക് മറിയുകയും അവളുടെ കുട്ടയിലുണ്ടായിരുന്ന ഉപ്പും മുളകും അരിയും എല്ലാം പോവുകയും ചെയ്തു. അദ്ദേഹം വണ്ടി നിർത്തി അവളോട് ഇപ്പ വരാം എന്ന് പറഞ്ഞ് യാത്രക്കാരനെ കൊണ്ടിറക്കി വന്നപ്പോൾ അവൾ അമ്മ എന്നെ ചീത്ത പറയുമെന്ന് പറഞ്ഞ് കരഞ്ഞുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുകയായിരുന്നു. അയാൾ അവളെ എടുത്തുകൊണ്ട് ഒരു പീടികയിൽ ചെന്ന് 6 പഴവും കുട്ട നിറയെ ഉപ്പും മുളകും അരിയും വാങ്ങിക്കൊടുത്തു. എന്നിട്ട് അവളോട് എന്താ നിന്റെ പേര് എന്ന് ചോദിച്ചത് ലക്ഷ്മി എന്നായിരുന്നു അവളുടെ മറുപടി. നിനക്ക് അച്ഛനെ ഇല്ലേ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ അച്ഛൻ ചത്തുപോയെന്നും ഞാനും അമ്മയും മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്നും അവൾ പറഞ്ഞു. എന്നിട്ട് അയാൾ അവളെ വീട് വരെ അനുഗമിക്കുകയും പിന്നീട് നാളെ വരുമോ എന്ന ചോദ്യത്തിൽ എന്നെ തള്ളിയിട്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ നാളെ വരാം എന്ന് അവൾ പറയുകയും പപ്പുവിന്റെ ജീവിതത്തിൽ അതുവരെ നാളെ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. എന്നിട്ട് അയാൾ നാളെ നാളെ എന്ന് മന്ത്രിച്ചുകൊണ്ടേയിരുന്നു. ഇതിന്റെ ഇത്രയും ഭാഗമാണ് നമ്മളുടെ പാഠത്തിൽ പറയുന്നത്. ഇതിന്റെ കൂടുതൽ ഈ നോവൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളുടെ സ്കൂളിലെ ലൈബ്രറിയിലോ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ വീടിനടുത്തുള്ള ലൈബ്രറിയിലോ പോയാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് വായിക്കാം. Hi children, how are you? I hope you all are fine. I am Rose of class 10. Today we will be starting the topic linear equation in 2 variables. Can you say the general or standard form of linear equation in 2 variables? Yes, ax plus by plus c is equal to 0. Where a, b and c are real numbers, a and b are not equal to 0. And one more thing, the maximum power of variable becomes 1. Okay, let us do some example. First example, write each of the following linear equations in the form ax plus by plus c is equal to 0 and indicate the values a, b and c in each case. First question, 2x plus 5y is equal to 8. Here bring a to the left hand side, so we get 2x plus 5y negative 8 is equal to 0.
On comparing with ax plus by plus c is equal to 0, we get a is equal to 2, b is equal to 5 and c is equal to negative 8. Okay, isn't it? Then next question, x minus 5 is equal to root 3y. Here root 3y bring to the left hand side. So we get x minus root 3y minus 5 is equal to 0. On comparing with x plus by plus c is equal to 0, we get a is equal to 1, b is equal to negative root 3 and c is equal to negative 5. Okay, clear? I hope all of you followed the session very well. So do the work properly and study clearly. Okay, see you next day. Thank you. Hari Om, I am Sai Shruti of class 10th. Here, I am taking physics of the chapter Work and Energy on the topic Kinetic Energy. So, what do you mean by kinetic energy? Simply we can say that kinetic energy is moving energy. There are various types of energy such as mechanical energy, kinetic energy, potential energy, electrical energy, etc. So, a moving object possesses energy. That energy is known as kinetic energy. The examples of the kinetic energy is a falling coconut, a speeding car, a moving aeroplane, etc. There is an equation for the kinetic energy. Ek is equal to half mv square. Ek is the kinetic energy. M is the mass exerted by the object. V is the final velocity of the object. ഹരിയോ, ഇന്നത്തെ ദിവസത്തെ പ്രത്യേകത നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാമല്ലോ, അധ്യാപക ദിനം. ഇന്ന് അധ്യാപക ദിനമായതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇന്നിവിടെ ഒരു കഥ പറയാൻ പോവുകയാണ്. കഥയുടെ പേരാണ് സഹപാഠി. സുമംഗല എന്ന എഴുത്തുകാരി എഴുതിയ കഥയാണിത്. നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഓരോ കൂട്ടുകാരുണ്ടാവുമല്ലോ. ഈ കൂട്ടുകാരെ പിരിഞ്ഞിരുന്ന് കുറേ കഴിഞ്ഞ് കാണുന്ന കഥയാണ് ഇത്. ഈ രണ്ട് കൂട്ടുകാരുടെ പേരാണ് ശ്രീകൃഷ്ണനും സുധാമയും. സുധാമയുടെ മറ്റൊരു പേരാണ് കുചേലൻ. കുചേലൻ ഒരു പാവപ്പെട്ട ആളായിരുന്നു. തൻ്റെ ഭാര്യ സുധാമയുടെ കഷ്ടപ്പാട് കണ്ട് ശ്രീകൃഷ്ണൻ്റെ അടുത്തേക്ക് സഹായം തേടി അയക്കുകയാണ്. കുചേലൻ ഒരു പിടി അവിലും കൊണ്ടാണ് കൃഷ്ണനെ കാണാൻ പോയത്. ദ്വാരകയിൽ എത്തിയപ്പോൾ ശ്രീകൃഷ്ണൻ അറിഞ്ഞു കുചേലൻ ഇവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ട് എന്ന്. അപ്പോൾ ശ്രീകൃഷ്ണൻ ഓടിച്ചെന്ന് കെട്ടിപ്പിടിച്ചു സുധാമയെ. അപ്പോൾ എന്നിട്ട് തൻ്റെ പട്ടുമുണ്ടുകൊണ്ട് ആ വേർപ്പ് ഫുള്ളും തുടച്ചു കൊടുത്തു. നടന്നാണ് വന്നിരുന്നത്. എന്നിട്ട് തൻ്റെ സിംഹാസനത്തിൽ കൊണ്ടിരുത്തി. കുചേലൻ വന്ന കാര്യം ഇതുവരെയായിട്ടും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. കൃഷ്ണൻ ഇത്ര ഉന്നതയിലെത്തിയിട്ടും ഈ അവഗണനയൊന്നും കാട്ടിയില്ല. പിന്നെ ഈ പഴയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞിരുന്ന് കുചേലൻ വീട്ടിലേക്ക് പോവുകയാണ്. വീട്ടിലേക്ക് പോകുന്ന വഴി വീട്ടിലെത്തി. അപ്പോഴാണ് വീടിൻ്റെ പകരം വേറൊരു കൊട്ടാരം പോലൊരു വീടും ഭാര്യ നല്ലൊരു വസ്ത്രവും കുട്ടികളൊക്കെ നല്ല വസ്ത്രവും പിന്നെ കുറേ ഭക്ഷണങ്ങളൊക്കെ കണ്ടേ. അപ്പോൾ ശ്രീകൃഷ്ണൻ അറിഞ്ഞു നൽകിയതാണ് ഈ സൗഭാഗ്യം. ഈ സൗഭാഗ്യം കണ്ട് കുചേലൻ അഹങ്കരിച്ചിട്ടേ ഇല്ല. നിങ്ങളും ഇതേമാതിരി ഒരു നല്ല സുഹൃത്തുക്കളാവണം. ഈ കഥ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായല്ലോ. ഓക്കെ. Good morning. How are you? I hope you're fine. Are you ready for English class? Yes. Okay, now let's take our English class. Today, we're going to take a poem named How to Tell Wild Animals. Okay, now let's move on to the poem. If ever you should go by chance to jungles in the east, and if there should to you advance a large and tawny beast, if it roars at you as you're dying, you'll know it is the Asian lion. Okay, in the first paragraph, the poet tells us that if by any chance if you go to the jungles in the east, then a large and tawny beast advances you. Advances you means come forward to attack you. If he roars at you as you are dying, and this tawny beast roars at you as it is to kill you, then you will know it is the Asian lion. By all these things, we can know that it is the Asian lion. Okay, in the first paragraph, that's it. Now let's move on to the second paragraph. Or if sometime when roaming around, a noble wild beast greets you with black stripes on a yellow ground,
Just notice if he eats you. This simple rule may help you to learn the Bengal tiger to discern. Okay. In the second paragraph, the poet tells us that sometime, just for fun, when you are roaming around and if a noble wild beast you, that means when you are just roaming around just for fun, a noble wild beast, that means a very, very wild beast comes to attack you. And now the poet tells us how the beast really looks. With black stripes on a yellow ground. Yes. The beast has black stripes on its body. Just notice if he eats you. The simple rule may help you to learn the Bengal tiger to discern. Yes. We just have to notice only one thing. If it eats you or not. This simple rule can help us determine it is the Bengal tiger. That's it in the second paragraph. Now let's on to the third paragraph. If strolling forth, a beast you view, whose hide with spots is peppered. As soon as he has leapt on you, you know it is the leopard. It will do no good to roar with pain, he'll only leap and leap again. Okay, if you're just strolling forth, back and forth, a beast you see a beast, yes, whose hide with spots is peppered. Yes. Its body is completely covered with spots. As soon as he has leapt on you, you know it is the leopard. Okay. As soon as the creature have attacked you, you will know that it is the leopard. It will do no good to roar with pain. It will only leap and leap again. Okay. With pain, if you roar, it's no use. He will only attack and attack us again. Okay, that's only in the third paragraph. Thank you and have a nice day. Hari Om, I am Ami. Today I am your physics teacher. What is today's specialty? Today is Teachers' Day. Why do we celebrate Teachers' Day? Because it is the birth anniversary of our beloved President or a good teacher, Dr. Sarvepalli Radhakrishnan. As a part of this celebration, I would like to take a small class about why our sky is blue. We know the light consists of 7 colors. The 7 colors have different wavelengths. The color of the scattered light depends on the size of the scattered particle. Our atmosphere consists of many small fine particles, and the color with the lowest wavelength get deflected by the small particles. And we know that blue has the lowest wavelength, and hence we see the scattered blue light in the sky. All the best. See you in the next class. Thank you. ഞാനിവിടെ പറയാൻ പോകുന്നത് കടലിലെ കൊടുങ്കാറ്റ് എന്ന കഥയാണ്. ഇത് എഴുതിയത് വില്യം ഷേക്സ്പിയർ ആണ്. നമുക്കിതിൻ്റെ കുറച്ച് ഭാഗങ്ങൾ ആയിട്ട് എടുക്കാം. പണ്ട് ഇറ്റലിയിലെ മില എന്ന നഗരത്തിൽ പ്രോസ്പെറോ എന്ന പേരൊരു പ്രഭു ഉണ്ടായിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന് മിറാണ്ട എന്നൊരു പുത്രിയും. പണ്ട് ഇറ്റലിയിലെ കാര്യമാണ് പറയുന്നത്. അന്ന് മിലൻ എന്നൊരു നഗരത്തിൽ പ്രോസ്പെറോ എന്ന് പറഞ്ഞ രാജാവ് ഉണ്ടായിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന് മിറാണ്ട പറഞ്ഞൊരു പുത്രിയും ഉണ്ടായിരുന്നു. പ്രോസ്പെറോ വലിയ ജ്ഞാനിയായിരുന്നു. എപ്പോഴും പുസ്തക വായനയിലും മുഴുകിയിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് അനുജനായ അന്റോണിയോ രാജഭാരം ഏറ്റെടുത്തു. പ്രോസ്പെറോ അന്റോണിയോനെ ഏറ്റവും അധികം വിശ്വസിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ അനുജൻ ജ്യേഷ്ഠനെ പോലെ സൽഗുണനായിരുന്നില്ല. ജ്യേഷ്ഠനെ തുരത്തി രാജ്യം എന്നേക്ക് തൻ്റെതാക്കി തീർക്കണം എന്ന് അയാൾ ഗൂഢമായി ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നു. ഇതിനുവേണ്ടി നേപ്പിൾസിലെ രാജാവ് അലോൺസോയെ സഹായം തേടി. പ്രോസ്പെറോ വലിയ അറിവുള്ള ആളായിരുന്നു. അദ്ദേഹം എപ്പോഴും പുസ്തക വായന മുഴുകിയിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് അനുജനായ അന്റോണിയോയ്ക്കായിരുന്നു രാജ്യത്തിൻ്റെ ഭാരങ്ങളൊക്കെ. പ്രോസ്പെറോ അന്റോണിയോനെ ഭയങ്കര വിശ്വസിച്ചിരുന്നു. പക്ഷേ അനുജൻ ജ്യേഷ്ഠനെ പോലെ അത്ര നല്ലവനായിരുന്നില്ല. മറ്റേ ജ്യേഷ്ഠനെ തുരത്തിയിട്ട് രാജ്യം എന്നേക്കും അയാളെ അധീനരാക്കാനായിരുന്നു അദ്ദേഹം ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നത്. അതിനുവേണ്ടി നേപ്പിൾസ് എന്ന സ്ഥലത്തെ രാജാവ് അലോൺസോയുടെ സഹായം തേടി. അന്ന് മിറാണ്ടയ്ക്ക് 3 വയസ്സായിരുന്നു പ്രായം. ഒരു ഇരുണ്ട രാത്രി അലോൺസോ ഒരു വലിയ സൈന്യത്തെ കൊണ്ടുവന്നു. അന്റോണിയോ കോട്ട തുറന്നു കൊടുത്തു. അവർ പ്രോസ്പെറോയും മിറാണ്ടയും പിടിച്ചു കെട്ടി. അവിടെ വെച്ച് തന്നെ കൊല്ലാഞ്ഞത് അവരുടെ സ്നേഹമുള്ള ജനങ്ങൾ ശോഭിച്ചെങ്കിലും ഒന്ന് പേടിച്ചിട്ടായിരുന്നു. അവരെ കൊണ്ടുപോയി ഒരു ചോർച്ചയുടെ തോണി കയറ്റി കടലിലൊഴുക്കി. തോണിക്ക് കാറ്റുപായ പോലും ഇല്ലായിരുന്നു. അന്ന് മിറാണ്ടയ്ക്ക് ഒരു 3 വയസ്സുള്ളൊരു കുട്ടിയായിരുന്നു മിറാണ്ട. ഒരു അർദ്ധരാത്രിയിൽ അലോൺസോ ഒരു വലിയ സൈന്യത്തെ കൊണ്ടുവന്നു. അന്റോണിയോ തൻ്റെ കോട്ടവാതിൽ തുറന്നു കൊടുത്തു. പ്രോസ്പെറോയും മിറാണ്ടയും അവർ പിടിച്ചു കെട്ടി. അവിടെ വെച്ചൊന്നും കൊന്നില്ല. കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ അവരുടെ നാട്ടിൽ പ്രോസ്പെറോയോടും മിറാണ്ടയോടും സ്നേഹമുള്ള കുറേ നാട്ടുകാർ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് അവിടെ വെച്ച് കൊന്നാൽ
അവർ എതിർപ്പ് കാണിച്ചാലോ എന്ന് പേടിച്ചിട്ട് അവരോട് വെച്ച് കൊന്നില്ല. അവരെ കൊണ്ടുപോയി ഒരു ചോർച്ചയുള്ള ഒരു ദ്വാരമുള്ള ഒരു തോണിയിൽ കയറ്റി കടലിലൊഴുക്കി. തോണിക്ക് കാറ്റുപായ പോലും ഇല്ലായിരുന്നു. ഈ ഘോരകൃത്യം ചെയ്യാൻ ഗോൺസൽ എന്നൊരു മാന്യനായിരുന്നു അന്റോണിയെ നിയമിച്ചിരുന്നത്. ഗോൺസൽ നല്ലൊരു മനുഷ്യയായിരുന്നു. അദ്ദേഹം പ്രോസ്പെറോന് ദയ തോന്നി. തോണിയിൽ കുറെ ഭക്ഷണങ്ങളും വസ്ത്രവും പ്രോസ്പെറോന് പ്രിയപ്പെട്ട പുസ്തകങ്ങളും വെച്ചിരുന്നു. അതിനാൽ വിശപ്പ് കൊണ്ടും തണുപ്പ് കൊണ്ടും പ്രോസ്പെറോൻ ചത്തുപോകുമെന്ന് അന്റോണി വിചാരിച്ച് സംഭവിച്ചില്ല. ഈ ചീത്ത കാര്യം ചെയ്യാൻ ഗോൺസൽ എന്നൊരു നല്ല മനുഷ്യയായിരുന്നു അന്റോണിയെ വെച്ചിരുന്നത്. പക്ഷെ ഗോൺസൽ നല്ല മനുഷ്യരെ കൊണ്ട് അയാൾക്ക് പ്രോസ്പെറോനോട് ദയ തോന്നി. അതുകൊണ്ട് അയാൾ തോണിയിൽ കുറച്ച് ഭക്ഷണവും വസ്ത്രങ്ങളും വെച്ചു. പ്രിയപ്പെട്ട പുസ്തകങ്ങളും വെച്ചിരുന്നു. വിശപ്പുകൊണ്ട് തണുപ്പുകൊണ്ട് പ്രോസ്പെറോൻ ചത്തുപോകുമെന്ന് അന്റോണി ചോദിച്ചു. പക്ഷെ അത് നടന്നില്ല. നമുക്ക് നിർത്താം. ഇത്ര വരെ പറഞ്ഞത് ഞാൻ ഒന്നും കൂടി വിവരിക്കുകയാണ്. പണ്ട് ഇറ്റലിയുടെ കാര്യം പറയുന്നത്. അപ്പോൾ പണ്ട് ഒരു പ്രോസ്പെറോ പറഞ്ഞ രാജാവ് ഉണ്ടായിരുന്നു. അയാൾക്ക് ഒരു മകൾ മിറാൻഡ ഉണ്ടായിരുന്നു. പ്രോസ്പെറോ നല്ലൊരു മനുഷ്യരായിരുന്നു. അയാൾക്ക് നല്ല ബുദ്ധിയും പുസ്തക വായനയിലൊക്കെയാണ് അദ്ദേഹം മുഴുകിയിരുന്നത്. അതുകൊണ്ട് അന്റോണിയോ തൻ്റെ രാജ്യഭാരം തൻ്റെ അനുജന് നിർത്തി. അപ്പോൾ അനുജൻ രേഷനെ പോലെ അല്ലായിരുന്നു. അദ്ദേഹം ഭയങ്കര ദുഷ്ടനും അങ്ങനെ അതിനു വേണ്ടി ദുഷ്ടനായിരുന്നു. ഇവനെ ഈ പ്രോസ്പെറോനെ ഇവിടെ നാട് കടത്തുന്നതായിരുന്നു അദ്ദേഹം വിചാരിച്ചു. അതിനു വേണ്ടി നേപ്പിൾസ് രാജാവ് അലോൻസോനെ സഹായം തേടി. അവർക്ക് രാത്രിയിൽ മിറാൻഡനെയും പ്രോസ്പെറോനെയും ഇവർ പിടിച്ചു കെട്ടി ഒരു തോണിയിലാക്കി വിട്ടു. തോണിയിൽ ഈ കൃത്യം ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മുടെ ഗോൺസാലോ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു നല്ല മനുഷ്യരായിരുന്നു വെച്ചിരുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഇയാൾക്ക് നല്ല ദയ തോന്നിയിട്ട് ഈ പ്രോസ്പെറോനെയും മിറാൻഡയെയും ഒരു തോണിയിൽ കുറച്ച് പുസ്തകങ്ങളും വസ്ത്രവും പിന്നെ കുറച്ച് ഭക്ഷണങ്ങളും വെച്ചു കൊടുത്തു. അതുകൊണ്ട് അന്റോണിയോ വിചാരിച്ചതുപോലെയൊന്നും വിചാരിച്ചില്ല. അന്റോണിയോ വിചാരിച്ചതുപോലെയൊന്നും പ്രോസ്പെറോ പെട്ടെന്ന് മരിക്കുമെന്ന് വിചാരിച്ചില്ല. നന്ദി കൂട്ടുകാരെ. ഹരിയോ, ഇന്ന് സെപ്റ്റംബർ 5 ലോക അധ്യാപക ദിനം. എന്തുകൊണ്ടാണ് നാം ഇന്ന് അധ്യാപക ദിനമായി ആചരിക്കുന്നത്? ഭാരതം കണ്ട ഏറ്റവും മികച്ച അധ്യാപകനാണ് ഡോക്ടർ എസ് രാധാകൃഷ്ണൻ. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജന്മദിനമാണ് ഭാരതം അധ്യാപക ദിനമായി ആചരിച്ചു വരുന്നത്. ഏറെ സ്നേഹവും ബഹുമാനവും കൊടുക്കേണ്ട ഒരു വ്യക്തിത്വമാണ് അധ്യാപകർ. ഇന്ന് കോവിഡ് നമ്മെ പഠിപ്പിച്ചതും അധ്യാപകരുടെ വിലയാണ്. വീട്ടിലെ പഠനവും ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സും നമ്മൾ ഏറെ മടുത്തിരിക്കുന്നു. ഇന്ന് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നാരായണന്റെ നിസ്സഹായന്റെ നിലവിളി എന്ന കഥയിലെ ഒരു ചെറിയ ഭാഗമാണ്. തേൻവരിക്ക. ചക്ക കഴിക്കാത്ത മലയാളികളുണ്ടോ? ഈ ലോക്ക്ഡൌൺ ടൈമിൽ ചക്ക കൊണ്ട് ഒരു വിഭവം ഉണ്ടാക്കാത്ത വീടുകൾ ഉണ്ടാവില്ല. ചക്കയുടെ ഗുണങ്ങളാണ് നീണ്ടു കിടക്കുക. പ്രാണൻ തുല്യം സ്നേഹിച്ചവരാണ് നമ്മുടെ പൂർവികർ. എന്നാൽ ആധുനിക ജനതയ്ക്ക് പ്രകൃതിയുമായുള്ള ജൈവബന്ധം നഷ്ടമായിരിക്കുന്നു. പ്രകൃതിയിലെ ഒരു തേൻവരിക്ക പ്ലാവിനോട് തലമുറകളായി ഒരു കുടുംബത്തിനുണ്ടായിരുന്ന ദൃഢബന്ധവും പിൽക്കാലത്ത് അതിന് സംഭവിച്ച ശൈഥില്യവും നാരായണന്റെ തേൻവരിക്ക എന്ന പാഠത്തിലൂടെ ആവിഷ്കരിക്കുന്നു. തേൻവരിക്ക. പ്ലാവിലകൾ കൊഴിഞ്ഞു വീഴുന്നത് കരച്ചിലോടെയല്ലേ? മുറ്റത്ത് നിന്ന അയ്യപ്പൻ പ്ലാവിനെ സൂക്ഷിച്ചു നോക്കി. വീടിനും പരിസരത്തിനും തണലും കാറ്റും നൽകി രക്ഷകനായി പടർന്നു നിന്നു. തേൻവരിക്ക വളവും പുളവും ഇല്ലാതെ നല്ല വണ്ണവും ഉയരവുമുള്ള തടിയിൽ ചാരിവെച്ച മുളയണി. ചെറിയ കൊമ്പുകളിലൊക്കെ ഒടുവിലുണ്ടായ ചക്കകൾ അതൊക്കെ ഇനിയും വിളഞ്ഞിട്ടില്ല. അപ്പോ ഇവിടെ പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ ഈ മഞ്ഞ കളർ ഇലയൊക്കെ ഉണ്ടാവുമല്ലോ, അതൊക്കെ ഇങ്ങനെ കൊഴിഞ്ഞു വീഴാനായി. പഴുത്ത ഇല കൊഴിഞ്ഞു വീഴും. അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഒരു കരച്ചിലോടെയല്ലേ വീഴുന്നത്? അതാണ് അയ്യപ്പൻ പറയുന്നത്. പിന്നെ തേൻവരിക്ക വളവും പുളവും ഇല്ലാണ്ട് നേരെയാണ് നിൽക്കുന്നത്. പിന്നെ ആ തേൻവരിക്കയില് ഒരു മുളയണി ചാരി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ചക്കകളൊന്നും അങ്ങനെ പഴുത്തിട്ടില്ല. കുഞ്ഞു ചക്കകളാണ് അതിലുള്ളത്. മകൻ സുരേന്ദ്രനോടൊപ്പം രണ്ടുപേർ തടിയുടെ വണ്ണം അളക്കുന്നു. അതെന്തിനെന്ന് ഓർക്കുമ്പോൾ വെള്ളം നിറഞ്ഞ കുടവും ചുമന്ന് സുരേന്ദ്രന്റെ ഭാര്യ ലീല വന്നു. ഒന്ന് തിരിഞ്ഞു നോക്കിയിട്ട് അവൾ പറഞ്ഞു, തടിക്കച്ചവടക്കാരാണച്ചാ കൂടെ ഉള്ളത്. അയ്യപ്പൻ നടുങ്ങിപ്പോയി. ലീലയെ തുറച്ചു നോക്കി. വിൽക്കണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ? ഓ, ഞാൻ പറഞ്ഞാലുണ്ടോ കേൾക്കുന്നു? ഷാപ്പിലെ പറ്റി തീർക്കാനായിരിക്കും. ഇവിടെ അയ്യപ്പന്റെ മകൻ രണ്ടാൾക്കാരെ വിളിച്ചിട്ട് നമ്മുടെ പ്ലാവിന്റെ വണ്ണം അളക്കുകയാണ്.
എന്നിട്ട് അപ്പോൾ അച്ഛനാകെ സങ്കടമായി, എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാവണില്ല. അപ്പോൾ ലീലയോട് ചോദിച്ചു ഇതെന്താ സംഭവം എന്ന് ചോദിച്ചു. അപ്പോൾ അവള് പറഞ്ഞു തടിക്കച്ചവടക്കാരാണ്, മരം വെട്ടാൻ വേണ്ടി വന്നിട്ടാണ് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ മുത്തശ്ശൻ ചോദിക്കുകയാണ് ലീലയോട്, നീ വെട്ടണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേന്ന് ചോദിച്ചു. അപ്പോൾ ലീല പറഞ്ഞു, ഞാൻ പറഞ്ഞാലുണ്ടോ കേൾക്കുന്നത്, കാരണം സുരേന്ദ്രൻ അങ്ങനെ ആർക്കും വലിയൊരു വില കൽപ്പിക്കാത്ത ആളാണെന്ന് നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാം. ആധുനിക തലമുറയ്ക്ക് അതൊരു വെറും ഒരു പ്ലാവായിരുന്നു. എന്നാലും അയ്യപ്പനെ അത് അവന്റെ കൂടെ വളർന്നു വരുന്ന ഒരു അംഗത്തെ പോലെയാണ് തോന്നിയത്. സുരേന്ദ്രന്റെ മക്കൾ രണ്ടുപേരും മുറ്റത്തിറങ്ങി. അവർ പറഞ്ഞു, തേൻവരിക്ക വിൽക്കണ്ട മുത്തച്ഛ, വിൽക്കണ്ടെന്ന് മക്കൾ അച്ഛനോട് പറയാം. മനസ്സിലൊരു നീറ്റിലോടെ അയ്യപ്പൻ പിന്നെയും പ്ലാവിലേക്ക് നോക്കി. ചില്ലകളിലൊക്കെ ഏതെല്ലാം പക്ഷികളാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. മുമ്പൊക്കെ പക്ഷികളുടെ കൂട്ടമായിരുന്നു, ഇപ്പോൾ 2-4 നിൽക്കുള്ളൂ. ഇവിടെ സുരേന്ദ്രന്റെ 2 മക്കളും മുത്തശ്ശനോട് പോയി പറയാണ് ഈ തേൻവരിക്ക വിൽക്കണ്ടെന്ന്. പക്ഷേ സുരേന്ദ്രൻ അത് ഒരു വില കൽപ്പിക്കുന്നില്ല. ഇവിടെ മുത്തശ്ശനും ചെറിയ മക്കളും ഒരേ മനസ്സുള്ള ആൾക്കാരാണ്. അപ്പോൾ മുത്തശ്ശൻ ഇങ്ങനെ പ്ലാവിലേക്ക് ഭയങ്കര സങ്കടത്തോടെ നോക്കി. എന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു, മുമ്പൊക്കെ കുറേ കിളികളൊക്കെ വന്നിരുന്നായിരുന്നു, ഇപ്പോൾ 2-3 ഉള്ളൂ. ഇവിടെ അയ്യപ്പൻ മക്കളോട് പറയാണ്, നിങ്ങൾ അച്ഛനോടൊന്ന് പറ, ഈ പ്ലാവ് വെട്ടണ്ടെന്ന് ഒന്ന് പറയാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നിർബന്ധിക്കുകയാണ്. Hariom students, today we are going to discuss the topic, The Road Not Taken. It is a well-known poem written by Robert Frost, who was an American poet, and the specialty of Robert Frost is that he writes simply but insightfully, which means that he tries to express things in a simple words but which have a deep meaning inside. So let us see a picture of Robert Frost. So let us begin. 2 roads diverged in a yellow wood, and sorry I could not travel both. And be one traveller, long I stood, and looked down one as far as I could, to where it bent in the undergrowth. So in the poem, the poet tells us that while he was travelling, he met across a road which diverged or separated into 2 different paths. The poet wishes to travel both the roads at the same time, but it was not physically possible for him to do that. So he was still confused and he doesn't know what to do. Then the difference between the 2 roads were that one was very grassy and the other one was trodden black. The grassy road symbolizes that it wasn't used, or it was used by very less people. But in the same way, the trodden black road symbolizes that many people have used that road and the grasses were all dried and it was trodden black. The poet chooses the grassy one. He chooses the grassy one because he wants to explore new paths and should create more memories and want to discover more paths. So he chooses the grassy road instead of the trodden one. Through the poem, the poet compares the traveler with us and the 2 roads as the choices that we have in our life. The poet says us that we should always take our decisions independently without taking any other's advice. And we should take each and every decision wisely because it may be very critical or crucial for us. Even a single decision can change our life. So when you take a decision in your life, you should take independently and think twice before you act. Thank you all and have a great day. Hi, I'm Geetesh. 2008 10th പാസ് ഔട്ടാണ് ചിന്മയിൽ. ഇപ്പോൾ ആർക്കിടെക്ചറൽ ഡിസൈനറായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നു. ടീച്ചേഴ്സ് ഡേ ഈസ് ആൾവേസ് സ്പെഷ്യൽ ബിക്കോസ്
ലൈഫിൽ ആദ്യമായിട്ടൊരു ടീച്ചറായ ദിവസമാണ്. അന്ന് ആ ദിവസം എനിക്കിപ്പോഴും ഓർമ്മയുണ്ട്. ഞാനന്ന് എൻ്റെ ഫേവറേറ്റ് സബ്ജക്റ്റ് തന്നെയായിരുന്നു എടുത്തിരുന്നത്, ഹിന്ദി. അന്നും അതിന് ശേഷവും ഏറ്റവും കൂടുതൽ മാർക്ക് എപ്പോഴും കിട്ടിയിരുന്നതും ഹിന്ദിയിൽ തന്നെയാണ്. പിന്നെ സത്യം പറഞ്ഞാൽ അന്ന് ഭയങ്കര ടെൻസ്ഡായിരുന്നു ആ ദിവസം. നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ടൊരു ക്ലാസ്സിൽ ടീച്ചറായിട്ട് പോവുകയാണ്, ഒരു ക്രൗഡിനെ ഫേസ് ചെയ്യാണ്. പക്ഷേ ഇന്ന് ഓർക്കുമ്പോൾ ആ ദിവസമാണ് ശരിക്കും നമ്മളെ ഒരു ക്രൗഡിനെ ഫേസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ട കാര്യങ്ങളിലേക്ക് നമ്മളെ പ്രാപ്തരാക്കുന്നതിൽ വലിയൊരു പങ്ക് വഹിച്ച ദിവസമാണ്. സോ ഐ എം ഓൾവേസ് താങ്ക്ഫുൾ ഫോർ ദാറ്റ് ഡേ ആൻഡ് ഫോർ മൈ ടീച്ചേഴ്സ്. യു മെയ്ഡ് മീ വാട്ട് ഐ എം ടുഡേ. താങ്ക് യു. ഹരി ഓം, എൻ്റെ പേര് ഗീതിക. ഞാൻ 2019 ചിന്മയിൽ നിന്ന് പാസ് ഔട്ട് ആയതാണ്. ചിന്മയെ പറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരുപാട് മെമ്മറീസ് ഉണ്ട്. കാരണം ഞാൻ LKG മുതൽ 10th വരെ ചിന്മയിലായിരുന്നു. ടീച്ചേഴ്സിനെ പറ്റി പറയാനാണെങ്കിൽ വളരെയധികം സിൻസിയറായിട്ട് കംഫർട്ടബിളായിട്ടാണ് നമ്മളെ പഠിപ്പിച്ചത്. എല്ലാ കാര്യങ്ങൾക്കും, എക്സ്ട്രാ കരിക്കുലർ ആക്ടിവിറ്റിക്കും നമ്മുടെ കൂടെ എല്ലാത്തിനും വളരെയധികം സപ്പോർട്ടായിട്ട് എല്ലാവരും ഉണ്ടാവും. ഫ്രണ്ട്സായാലും എല്ലാവരും. പിന്നെ നമുക്ക് പഠിക്കാൻ വേണ്ട എല്ലാ അറ്റ്മോസ്ഫിയറും ചിന്മയെന്ന് നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട്. 10th എക്സാമിൻ്റെ ടൈമിലായാലും എല്ലാത്തിലും എപ്പോഴും നമ്മുടെ കൂടെ എല്ലാവരും ഉണ്ടാവലുണ്ട്. പ്രത്യേകിച്ച് ടീച്ചേഴ്സ് നമ്മളെ ഇപ്പോൾ എന്ത് കാര്യത്തിനായാലും എല്ലാത്തിനും മനസ്സിലായിക്കൊണ്ട് എല്ലാം പഠിപ്പിക്കാനും എല്ലാത്തിനും അവരുണ്ടായിരുന്നു. സോ ഐ എം പ്രൗഡ് ടു ബി എ ചിന്മയ സ്റ്റുഡൻറ്റ്. താങ്ക് യു. ഞാൻ അഞ്ജലി, ചിന്മയിലെ 2018 ബാച്ചിലുണ്ടായിരുന്ന. സെപ്റ്റംബർ 5 ടീച്ചേഴ്സ് ഡേ. ടീച്ചേഴ്സ് ഡേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലേക്ക് ആദ്യം ഓടിയെത്തുന്നത് 2018 ടീച്ചേഴ്സ് ഡേ തന്നെയാണ്. അന്ന് ചിന്മയിലേക്ക് സാരി എടുത്തു പോകുന്നു, കുട്ടികൾക്ക് കുറച്ച് നേരം ക്ലാസ് എടുത്തതും ഇന്നും മനസ്സിലുണ്ട്. അന്ന് മനസ്സിലായി ഓരോ നീതി അറിവും കുട്ടികളിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ ടീച്ചേഴ്സ് വരുന്ന കഷ്ടപ്പാട് എത്രയാണ്. അത് മനസ്സിലാക്കി തന്ന ചിന്മയിലെ ടീച്ചേഴ്സ് തന്നെയാണ്. അവരൊക്കെ ടീച്ചേഴ്സ് മാത്രമല്ലായിരുന്നു, സത്യം അമ്മമാരായിരുന്നു. ചിന്മ എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ ഏറെ വ്യത്യസ്തമാണ് ബാക്കി സ്കൂളിൽ നിന്ന് നോക്കുമ്പോൾ. കാരണം പഠിത്തം മാത്രമല്ലായിരുന്നു, അവിടെ ബാക്കി പല കൾച്ചറൽ ആക്ടിവിറ്റീസും നടന്നിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ സ്കൂളിലേക്ക് വരാൻ ഒരു മടിയോ ഒന്നും തോന്നിയിട്ടില്ല. അതുകൊണ്ട് ധൈര്യപൂർവ്വം ഞങ്ങൾക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്നത് ചിന്മയ ആസ് എ സ്കൂൾ വിത്ത് എ ഡിഫറൻസ് എന്ന്. അവിടുത്തെ വന്നിട്ട് 2 കൊല്ലമായി. ഇന്നും ഞാൻ അഭിമാനത്തോടു കൂടി പറയുന്നുണ്ട് ഞാൻ ചിന്മയിലെ വിദ്യാർത്ഥിനിയായിരുന്നു എന്ന്. നന്ദി. ഹരി ഓം, ഞാൻ ശ്രീലക്ഷ്മി. ഇന്ന് ടീച്ചേഴ്സ് ഡേ. സെപ്റ്റംബർ 5 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ ചിന്മയ വിദ്യാലയ ടീച്ചേഴ്സിനെയാണ് എനിക്ക് ഓർമ്മ വരിക. കാരണം അവരാണ് എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ടീച്ചേഴ്സ്. അവരെനിക്ക് ടീച്ചേഴ്സ് മാത്രമല്ലായിരുന്നു, അമ്മമാരും കൂടിയായിരുന്നു. അത്രമാത്രം ഞങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുകയും പഠിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. ഞങ്ങളുടെ സ്കൂൾ ലൈഫ് അതിമനോഹരമാക്കിയ ടീച്ചേഴ്സിന് ഒരുപാട് നന്ദി. ഈ കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് വ്യക്തമാണ്, നമുക്ക് ഉറച്ചു പറയാം ചിന്മയ വിദ്യാലയ എ സ്കൂൾ വിത്ത് എ ഡിഫറൻസ്. ആൻഡ് മോസ്റ്റ് ഹാപ്പിനെസ്, ഐ എം പ്രൗഡ് ടു ബി എ സ്റ്റുഡൻറ്റ് ഓഫ് ചിന്മയ വിദ്യാലയ. And happy Teachers Day to all my respected teachers. And teaching is the mother of all professions. Thank you.